अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं नासर किसाना और तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब दा। अज दा दिन पंजाब लई बहुत माड़ा दिन साबित होया। एक सवेरे मैं वीडियो देखी जिहदे विच श्री करतारपुर साहिब पानी विच डुबिया होया। कहंदे आ कि पंजाब नूं कदे भी जरूरत दा लोड़ दा पानी नहीं मिलिया, आफतां दा पानी मिलिया। वो गल अज फिर एक बारी सच साबित हो गई आ। बंदे डुबण जिन्ना पानी, हर शहर डुब गई। जो जेड़े जेड़े बंदे करतारपुर जाके उन्होंने पता, वो वीडियो देख के बड़ी चंगी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि की हालात ने उत्थों दे। हमेशा चढ़दे लो वधिया होया पानी मौत की शक्ल च, आफत की शक्ल च, मुसीबत की शक्ल दे विच सानू मिलिया। ये अल्लाह पाक की फौज आ। असीं किसी नूं कहंदे नहीं हैगे कि उन्होंने साडे नाल जाण के कीता है, लेकिन ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। लेकिन कुछ कारण ऐसे होए जिहदी वजह तो यह सिलसिला रुक गया। लेकिन मैं अज की गल करांगा जो सैलाब की सूरत हाल आ, जिस तरह पानी ने सारा डबो दिता करतारपुर साहिब कॉरीडोर, तो सरदारां दे दिलां ते की बीतदी होएगी जिहड़े पाकिस्तान भी नहीं आ सकते इस मुश्किल घड़ी विच, अपने उस मकाम ते आके कोई खिदमात भी नहीं दे सकते। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਥੰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ अपनी मनसूबाबंदी नाल, अपनी अकल दे नाल और अपनी नेक नीति दे नाल। ते अज अगर पाकिस्तान इंडिया दे विचकार पाबंदियां ना हुंदियां तां यकीन करो ट्रालियां दियां ट्रालियां भर के इत्थे आणियां सी, और इस मुश्किल घड़ी दे विच सरदारां ने अपने उस मकाम नूं बचाउण दी भरपूर कोशिश करनी सी। पर बेवसी वेख लो कि असीं तस्वीरां राहीं टैलीविज़न ते नैट ते असीं ये चीज़ां देख के बेबस, असीं कुछ नहीं कर सकते, ना लहिंदे वाले ना चढ़दे वाले। गौरमेंटां दे काम आ बेशक, लेकिन फिर भी जिथे मुसीबतां आंदियां सरदार जिहड़े वो कंध बन के नाल खड़दे आ। पर अज वो किन्ने बेबस आ, अज वो अपने इस मकाम नूं बचाउण लई भी नहीं आ सकते। गौरमेंट पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन की है कि पानी दे अगे किहदा जोर आ, और उत्थों पानी आंदा भी स्पीड दे नाल। ते अज मामलात होर होने सी अगर ये पाबंदियां ना लगियां होंदियां, ये मामलात जिहड़े होर होने सी। पाकिस्तान गौरमेंट ने सख्तियां खत्म करके होर नरमाइयां कर देनियां सी कि आओ और अपने जिहड़े मजहबी मकाम नूं बचाउण दी कोशिश करो। पंजाब तां वैसे भी बाकी सूबियां दा भार चक्की बैठा है। इस पंजाब ने हर वो मुसीबत, हर वो आफत देखी है जिहड़ी बाकियां दे हिस्से च नहीं आंदी, पर इहदे हिस्से च आ जांदी है। चढ़दे दी गल करिए या लहिंदे दी गल करिए, जे जंग लगदी तां दोहां पंजाबां नूं बर्बादी का सामना करना पैंदा है, मुश्किलात का सामना करना पैंदा है, शहीदां जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं चक के लियाना पैंदा है। इस तरह होर बहुत सारियां जिहड़ियां चीज़ां आ वो जिहड़ियां पंजाब दे हिस्से सब तो पहले आंदियां आ। पंजाब दा कसूर की आ? पंजाब अन्न दिंदा आ। पंजाब दे विच हर वो फसल, हर वो मेवा जिहड़ा हुंदा आ वो पूरी दुनिया नूं जांदा आ। पर फिर भी पंजाब के हालात नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? कि हर साल जिहड़ा पानी आ खड़ा ही नहीं होण दिंदा, फिर गोलियां लवा दिंदा है। अज पंजाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल सैलाब की नज़र बहुत सारिया फसलां तबाह हो गई, और वो जमीनां कई साल मुड़ के फसल देण जोगियां नहीं रहिंदियां, पणा जम जाता है उपर। बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां जिमीदार हजरात आ उन्हां विचारियां दा माल पशु तुसीं देखदे वीडियो विच रुड़िया जांदा आ। वो भी एक सरमाया जिहड़ा गरीब का, कहते ना माल पशु जिहड़ा हुंदा गरीब के पर हुंदे, उन्हां दे सिर ते उड़िया फिरदा। अज वो भी पर कट्टे गए। जंग, सैलाब, आफत
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆ, ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਫਤ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਕੀਏ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇhtiyaj ਕਰਦਾ ਆ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇhtiyaj ਕਰਨ, ਭਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100-100 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੁਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਸਲਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।